Now, I request our Honorable CP Sir, Sri G. Sudheer Babu, IPS Garu, for giving presentation on the annual roundup of Police Commissioner Rachakonda 2025. Sir, please. Very good morning to all dear officers and dear press friends, with all the well-wishers of Rachakonda Commissionerate who wanted us to really serve you better and achieve good standards of policing. This commissionerate is the largest commissionerate in the country. 5,122 square kilometers is the area with 64 lakh population. And you all know that 51 police stations are here. Then we have traffic zones and law and order zones, and then law and order divisions also there. You all know these details. Just to make you feel about the commissionerate, these details have been given. So coming to the basic brass tacks of the our annual report, which you have performed, which is a very genuine presentation to you, which is the hard work of all my officers. Every day they slogged on the goals given to them. They're more precautious than talents they got. Those talents they put to use to achieve better results and serve the people better. They have a lot of epistemia, like a lot of focused approach to understand, to analyze, and to kind of love for the subject which they're dealing with. That kind of epistemopia they had, and then they achieved these great results. We know that these all the results which are producing before you, not rodomounted. There's basic policing initiatives which we are trying to put you in the perspective. The continued implementation of flagship programs like visible policing, quick response, and technology utilization are the basic tenets of us. Then APT, accident analysis and prevention teams. Then bicycle patrolling to enhance visible policing. Patrolling by the women police officers significantly strengthen public trust. Whenever we go to the people, there are a lot of trust in us. వాళ్ళు మమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ మేము చేస్తున్న ఇనిషియేటివ్స్ని చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక కాంప్రహెన్సివ్ పోలీసింగ్ ఇనిషియేటివ్లో ఉన్నాం కాబట్టి వీ కుడ్ అచీవ్ బెటర్ రిజల్ట్స్. లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ ఇయర్ టోటల్ 26,852 cases are reported. In that 21,056 cases have been disposed of. That means 78% of cases have been cleared. They're disposed of. The investigation is completed. The justice is rendered to the victims. 26,852 కేసులు రిపోర్ట్ అయితే దాంట్లో 21,056 కేసులను మేము ఆల్రెడీ డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేశాము. దాంట్లో 78% డిస్పోజల్ రేట్ మనం అచీవ్ చేయగలిగాం. One of the greatest achievements, rarest of achievements rather, this NBW free commissionerate. మనం ఈ సంవత్సరం NBW free commissionerate గా రాచకొండను తీర్చిదిద్దాం. దాంట్లో 4,121 NBWs మనం ఎక్స్క్యూట్ చేయడం జరిగింది. విత్ దిస్ ది జీరో NBW ఉన్నటువంటి కమిషనరేట్ గా మనము గుర్తించడం జరిగింది. We have secured 31 live convictions against 55 accused. 55 మంది నేరస్తులకు పైన 31 live convictions సాధించడం జరిగింది. This is the first in the state, maybe one of the best in the country also, because we have to get the information from other states also. But we topped the
state with 31 live convictions. Generally, whatever happens in Telangana is a trendsetter for the all others, and it's the best results would come here. Once we have done, our officers done great job. That itself talks about bigger achievements of our commissioner. It's all teamwork. Everyone's logged. This is their contribution, and then I'm trying to give you a report about their performance in different pedestals. Then we have secured 20 years imprisonments in 12 cases. 17 accused were convicted in one case of Adaguduru police station in an SCST Act case. 17 accused in one case. Generally, we see in a SCST Act case, you don't see much conviction. అటువంటి దాంట్లో 17 మంది అక్యూజ్డ్ ని అందులో లైవ్ కన్విక్షన్ వచ్చే విధంగా మన అధికారులు కష్టపడి ప్రాసిక్యూషన్ విధంలో మన అడ్మిసిబుల్ ఎవిడెన్స్ ప్రజెంట్ చేసి బెటర్ రిజల్ట్ తీసుకొచ్చారు. దెన్ మనం చూస్తాము, మనము ఈస్ట్ వైల్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ అప్పటి నుంచి కూడా సైబరాబాద్ పార్ట్ అప్పుడు కూడా రాచకొండ క్రియేట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఈ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువగా అవే ప్రాంతం ఉంటుంది. కానీ విత్ అవర్ ఆఫీసర్స్ హార్డ్ వర్క్, విత్ విజిబుల్ పోలీసింగ్, క్విక్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఆల్ టెక్నాలజీ, వీ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్ 15% ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ విత్ విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఇనిషియేటివ్స్, క్విక్ రెస్పాన్స్ అండ్ మానిటరింగ్ టు సస్పెక్ట్ షీట్స్. అందరి మీద సస్పెక్ట్ షీట్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ సస్పెక్ట్ షీట్స్ ను మానిటర్ చేయడం మూలంగా మేము ఈ ఎఫర్ట్ చేయడం మూలంగా ఈ 15% రిడక్షన్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ జరిగింది. జిగ్జాగ్ ఎఫెక్ట్ మేము చేసిన ఎఫర్ట్ మూలంగా వేరే ప్రాంతంకు వెళ్లిపోవడమో లేకుంటే ఇక్కడ అఫెన్స్ చేస్తే దొరికిపోతామనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రావడం మానేశారు. దీనివల్ల 15% ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అక్కరెన్స్ రిడ్యూస్ అయింది. దీనిలో మనము ఇందులో 3,734 కేసెస్ సైబర్ క్రైమ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి మనం రిపోర్ట్ అయిన మొత్తం కేసెస్ లో. ఈ సంవత్సరము మనము 14,507 ఎఫ్ఐఆర్ కేసెస్ అండ్ 44,742 ఈ పెట్టి కేసెస్ ని లోక్ అదాలత్ ద్వారా డిస్పోజ్ చేయగలిగాము. ఈ సంవత్సరంలో మనము మీకు తెలుసు నిన్ననే లోక్ అదాలత్ జరిగింది. సండే రోజు కూడా మా ఆఫీసర్స్ అందరూ ఇన్ ద స్టేట్ డిస్పోజల్ లోక్ అదాలత్ 2 నెలలు కలిపి కూడా లాస్ట్ మంత్ జరిగింది స్పెషల్ లోక్ అదాలత్, ఈ రోజు కూడా మెగా లోక్ అదాలత్ జరిగింది. ఇందులో మనము టోటల్ 27,000 కేసు అన్ని కలుపుకొని చేయడము, 4,128 కేసెస్ ఎఫ్ఐఆర్ కేసెస్ చేయడం జరిగింది. సో అన్ని పుట్ టుగెదర్ అండ్ ఎఫ్ఐఆర్ కేసెస్ లో వీ హ్యావ్ టాప్ ద స్టేట్ ఇన్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ దిస్ లోక్ అదాలత్ కేసెస్. NBW is also 20 crores 1 lakh rupees మనము ఈ కౌంటర్ బ్యాండ్ ఉన్నటువంటి వర్త్ ఉన్నటువంటి వీటిని సీజ్ చేయడం జరిగింది. 495 అక్యూజ్ని మనం అరెస్ట్ చేశాం. వీళ్ళు మన దగ్గరే కాకుండా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా 322 మంది తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకున్నాం. అలానే అదర్ స్టేట్స్ నుంచి 172 మందిని మనం తీసుకున్నాం. అదర్ కంట్రీ నుంచి కూడా ఒక అక్యూజ్ మనం ఇందులో అరెస్ట్ చేసి వీళ్ళపైన షీట్స్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. వీ హ్యావ్ ఓపెన్ 227 NDPS సస్పెక్ట్ షీట్స్. మన రాచకొండ కమిషనర్ టీమ్స్లో వీ హ్యావ్ ఓపెన్ సో మెనీ సస్పెక్ట్ షీట్స్ so that they will be continuous monitoring over their activities and they will not enter our area, and then our area is free from to that extent free from the drug abuse and all. So ఇంతే కాకుండా మనకి ఇంకొక సోషల్ ఈవిల్ ఏముందంటే పీటా ప్రాస్టిట్యూషన్ ఉంటాయి. ఆ పీటా కేసులో కూడా 8 క్రైమ్ ప్రెమిసెస్ను మనం క్లోజ్ చేయడం జరిగింది చట్టం పరిధిలో. అలానే మనకు చాలా మటు కేసెస్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా 3,734 సైబర్ క్రైమ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అందులో మనము రిఫండ్ చేసాము 40 crores 10 lakh rupees, మనము 40.1 crore rupees మనము ఇప్పుడు విక్టిమ్స్కు సైబర్ ఫ్రాడ్లో ఉన్నదాన్ని మనము రిఫండ్ చేయడం జరిగింది కోర్టు ఆర్డర్స్ ద్వారా. ఇవన్నీ మనం ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా మనం చెప్తున్నాము విజిబుల్ పోలీసింగ్ క్విక్ రెస్పాన్స్లో 2,44,849 కాల్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఈ ఇయర్లో. సోఫర్ 2,44,849 కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం. అంటే మనము ఈ ఎవ్రీ 1 కాల్ ఇన్ 2 minutes టైంలో తీసుకున్నాం. 2 minutes టైంలో కాల్ వచ్చింది. దీని రెస్పాన్స్ టైం 6
0.53 minutes అంటే 6 నిమిషాల 53 సెకండ్లలో ఇవన్నిటికీ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఇచ్చాం. దిస్ ఆల్సో వీఆర్ టాపింగ్ ఇన్ ద స్టేట్. వేరే అన్ని యూనిట్లో చూస్తే క్విక్ రెస్పాన్స్లో మన డయల్ 100 కాల్స్కి రెస్పాన్స్ అయినటువంటి కమిషనరేట్ మన రాచకొండ కమిషనరేట్. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సీసీ కెమెరాస్ వర్క్ చేసిన కమిషనరేట్ కూడా మన రాచకొండ కమిషనరేట్ ఫంక్షనల్గా ఉన్నవి. దీంట్లో 2848 సీసీటీవీ కెమెరాస్ని మనం కమాండ్ కంట్రోల్ రియల్ టైం వాచ్కి కనెక్ట్ చేశాము ICCCకి. దాని తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్ మనం అచీవ్ చేసింది ఏంటంటే మనకు 7 వర్టికల్స్ ఉన్నాయి. మన పోలీస్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి డీజీ గారి ఆఫీస్లో మొత్తం ఎంటైర్ స్టేట్లో ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారని 7 different perspective of policing initiatives we have got. In that, in the entire year, in all the 7 verticals, Rachakonda topped. All the 7 verticals, all the year, entire year. Every month this analysis will go on. In all the year, in all the months we have achieved this. And generally, 7 3 4 achieve chestamu. Then remaining some other would share. But here in Rachakonda, all the 7 verticals we achieved the highest results, standing first in the state for throughout the year. Then women issues are very much concern for us. That's the reason we started new building for our Borosa Center with full-fledged professionals to address the needs of the women counseling and POCSO Act victims and all. We have been focusing on that. A new Borosa Center also recently DG sir ద్వారా inaugurate చేసుకోవడం జరిగింది. Then we have got a new command control center in the huge commissionerate. We got a new command control center which is at Saroo Nagar police station limits. అవన్నిటికి 1200 CC కెమెరాస్ని కనెక్ట్ చేసి రియల్ టైమ్ సర్విలెన్స్ కోసం వీఆర్ యూజింగ్ దట్. దెన్ ఇంకొక హ్యూమన్ ఫేస్ ఆఫ్ అవర్ కమిషనరేట్. వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్, వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ఎల్డర్స్, వేర్ వాళ్ళు చాలా మటుకు దే డిజర్వ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఆనర్. దట్ వాజ్ మిస్సింగ్ వెన్ వీ అబ్జర్వ్డ్. సో దానికోసం మేము గోల్డెన్ కేర్ అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని సీనియర్ సిటిజన్స్కి వాళ్ళకు మోరల్ సపోర్ట్తో పాటు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడము, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్లో కూడా సపోర్ట్ చేయడము ఫర్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. వీ హవ్ డన్ ఇట్ అండ్ వన్ మెగా health camp was conducted for them, and tomorrow also we are organizing another medical camp for these senior citizens under golden care scheme. Then we know rowdy shooters are there for different reasons. Some are really into rowdy activities, some are because of the situational demands and all like that, they get into some offense and they become rowdy shooters. But they need to be really monitored because their sheet is opened against them. So we want to bring a change in them. So we have used these services for different social activities, especially in traffic duties. We have utilized the rowdy shooters services for the traffic regulation. We put them in a different attire, saying that I'm at the crossroads, I want to reform myself. And looking to reform himself, we put him on those rowdy shooters and the traffic regulation duties. మనం ఇదే ప్లేస్లో మెగా జాబ్ మేళా కండక్ట్ చేస్తాము టు ఎంపవర్ ఉమెన్. దానికోసము 2323 మందికి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం జరిగింది. దాంట్లో 2800 మంది వస్తే 2323 మందికి మనము ఇవ్వడం ఉద్యోగం ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ఆర్కేసి సహకారము, లోకల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్, లోకల్ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సహకారంతో ఇది మేము సాధించగలిగాం. మీకు ఈ మధ్యలో తెలుసు లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ మన రాచకొండలో జరుగుతున్నాయి. గ్లోబల్ సమ్మిట్ జరిగింది, విచ్ ఇస్ ప్రెస్టీజియస్ వన్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ different parts of the countries, they have come different part of the world and all, they visited us. దానికి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడములో మన అధికారులు చాలా వెరీ ఇంటర్నేషనల్ అక్లైమ్డ్ స్టాండర్డ్స్ను మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మీరు చూశారు మెస్సీ విజిట్, రీసెంట్ మెస్సీ విజిట్లో కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ జస్ట్ ఫ్యూ అవర్స్ బిఫోర్ ఇన్ అనదర్ సిటీ there was so much issues on that tremendous pressure. Our officers handled the crisis so well and it went flawless. And then international కూడా అంతర్జాతీయ లెవెల్లో కూడా చాలా దీనికి గొప్ప రికగ్నిషన్ మన తెలంగాణ పోలీస్కు, రాచకొండ పోలీస్ రావడం జరిగింది. హానరబుల్ CM సార్, then entire cabinet also were there to see the match and play the match. Leader of opposition of the Lok Sabha also there.
So a lot of VVIP visits are there, and in that situation ఒక 25,000 మంది క్రౌడ్ మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఈవెంట్ని ఒక గంటల ముందు ఒక వేరే సిటీలో జరిగినటువంటి క్రైసిస్, యూ నో ఇట్, అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా, ఎటువంటి క్రైసిస్ లేకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ పర్స్పెక్టివ్లో దీన్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ సీనియర్ పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ then Honorable CM sir and entire government missionary and entire cabinet appreciated Rachakonda police for doing such a wonderful professional service. We are again coming back to the basic achievements we have told, the profile of the great strategies and we implemented because our officers we could achieve those things. Property offense, I told we have reduced 15% of the offences occurred compared to last year. Then total 570 grave offences reported. In that, all cases have been detected in the stipulated time. 570 grave offences. All the cases, ఈ సంవత్సరం రిపోర్ట్ అయిన కేసెస్ అండి ఈ సంవత్సరంలోనే మేము డిటెక్ట్ చేయగలిగాం. Not only that, there are 73 murder cases. All the 73 murder cases have been detected. It is not done generally. Every year you will have some cases which undetected will go to next year. But this year, all the 73 murder cases which are reported, all the cases have been detected and accused have been arrested. అంతేకాకుండా 14 మర్డర్ కేసెస్లో మేము 33 అక్యూజ్కి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ తీసుకురాగలిగాం. నాట్ ఓన్లీ డిటెక్టింగ్ ద కేస్, అరెస్టింగ్ ద అక్యూజ్. Then we went very logically to the honorable courts and presented our case with admissible evidence, and we got 33 people life imprisonment in 14 murder cases. New rowdy sheets have been opened in 75 new rowdy sheets have been opened this year time. అయితే మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కేసులు కూడా మీకు ఏం ఎఫర్ట్ పెట్టామనేది మీకు కూడా గుర్తొస్తుంది. ఇప్పుడు మిస్సింగ్ ఉమెన్ మర్డర్ కేసు మీ గురుమూర్తి ఆయన వైఫ్ని చంపిన కేసును మేము ఎంత క్విక్కర్ వేలో లాట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్తో మేము తీసుకొచ్చాం, అది డిటెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆ కేసు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో నడుస్తుంది. తొందరలోనే ట్రయల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ టు సపోర్ట్ ద ప్రాసిక్యూషన్ స్టాండ్ అండ్ ప్రెజెంటింగ్ అడ్మిసిబుల్ ఎవిడెన్స్, సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్తో ఆ కేసులో మేము ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో దాన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాము ఫ్రమ్ అవర్ ఐఓ సైడ్ అండ్ ఆల్. దెన్ అనదర్ కేస్, డౌరీ మర్డర్ కేసు ఒకటి జరిగింది. ప్రెగ్నెంట్ లేడీని వాళ్ళ హస్బెండే తీసుకొచ్చి, అతను వేరే ప్రాంతంలో వేరే యూనిట్లో ఉంటూ ఇక్కడ వచ్చి ఇల్లు రెంట్ తీసుకొని ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ భార్యని చంపి, ఎందుకంటే అక్కడ కొత్త ప్లేస్ వస్తే గుర్తుపట్టడం సాధ్యం కాదని చెప్పేసి, అనానిమిటీ ఉంటుందని చెప్పేసి బ్రాట్ ద వైఫ్ అండ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ కేమ్ టు దిస్ ప్లేస్ అండ్ హీ కిల్డ్ హిస్ వైఫ్. Then cut her into pieces and all. He has taken them to Musi River, the body pieces to Musi River. And then we could detect the case quickly and arrest the accused in this Medipalli case. You know, kidney transplant racket kuda manamu unearth chesamu. దీంట్లో బెంగళూరు నుంచి, దాని తర్వాత చెన్నై నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, కాశ్మీర్ నుంచి, దాని శ్రీలంక నుంచి కూడా కనెక్షన్స్ కూడా మనం అన్రావెల్ చేసాం. దాని అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 50 to 60 lakh రూపీస్ వరకు తీసుకొని కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నటువంటి ఈ ర్యాకెట్ని కూడా మనం బర్స్ట్ చేసాం, అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేసాం. యూనో ది ఇంటర్స్టేట్ చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ కేస్, మనము 16 బేబీస్ని, జస్ట్ బోర్న్ బేబీస్ని మనము వాళ్ళని సేవ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ ద అక్యూజ్ హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్. We have built the case with a very professional acumenship, so we will certainly get good results from the honorable court on this. Then Weiner boy was kidnapped and he put to like he was raped and all, like the molestation and all, he was killed. That in Uppal police station the accused also been apprehended. These are the important crime statistics I thought we should present to you so that you will understand what efforts my officers have put in to detect these cases. Then coming to the crime against women, which is most important for us, we have been focusing on this aspect to reduce it. We will tell you the basic crime against women, which is like a traditionally conventional crime, which are there. In that we have reduced 25% reduction is there in the crime against women.
But because of a lot of developments in social system, lot of phones are available, communication system, these smartphones and all. So elopement and going away with friends and all becoming more. So these cases been reported as a kidnap cases, abduction cases and all like. So these are the cases we are with us. But overall, manam 25% reduction in the crime against women we could achieve in the major like women deaths, harassment, rape. These cases lo we have reduced 25%. Kidnap ane dantlo entante this is basically they go minor girls, boy and girl, they went outside out of their affair, love affair and all, then later on they came back, they have been traced and all, but still as per law it has to be seen as kidnap, because new law there is no missing case ane component ledu. Inta mundu మనం మిస్సింగ్ కేసు రిజిస్టర్ చేసేవాళ్ళం, బట్ ఇది కిడ్నాప్లో వస్తుంది కాబట్టి ఆ కేసెస్ ఉంటాయి. But overall major crime lo matram crime against women 25% reduction is there. Then like 354 cases then molestation and all, case kidnapping cases, there will be certain cases still there. One of the most worrying aspect for us is also POCSO Act cases. 516 POCSO Act cases report అయినాయి. ఇందులో సెక్సువల్ హరాస్మెంట్ ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి, చిన్న పిల్లలకు జరుగుతున్నాయి. ఇది మానవ సమాజంలో ఒక విపరీత ధోరణికి నిదర్శనం. మన పిల్లలకు పేరెంట్స్కు కనెక్టివిటీ ఇంటరాక్షన్స్ ఉండట్లేదు. దే హ్యావ్ బీన్ ఐసోలేటెడ్, దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వరల్డ్, దే థింక్ దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఎవ్రీథింగ్, and then they are not recognizing the family bonds, and then that's the reason they are getting into this trap and going away with someone, and that is a reason ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ తగ్గిపోవడం మూలంగా ఈ పోక్సో రిలేటెడ్ కేసు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇన్వాల్వ్ అయిన పేరెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఒకసారి మిస్ అవుతున్నాయి. చిల్డ్రన్ ఆల్సో నాట్ ద వే దే షుడ్ రెస్పెక్ట్ దేర్ ఓన్ పేరెంట్స్, మిస్సింగ్ అవుట్. దిస్ ఇస్ అ మోడర్న్ ట్రెండ్. దిస్ వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ press office friends and my office to address whenever we meet the people. We must tell that family as unit and Indian ethos and culture should gain full strength in maintaining better law and order. Then this year we have conducted 1831 counseling sessions to resolve the family related disputes. That's the reason there is a reduction in cases. For example, if you put dowry murders and dowry deaths, this last year 3 dowry murders are there and 18 dowry deaths are there, so 21. But this year they have come down to 18. So in these two category also, because of continuous interaction with our women protection she teams and all, we have focused on crime against. That's why those things have come down. Same way, abatement to commit suicide also come down. It was 61 last year. This time it has come to 52. In harassment, domestic violence, 1,222 cases are reported last year. This current year, we got 782 such cases are there. Then women murders, last year 19 cases, isari 18 cases వచ్చాయి. Rape is also last year 384 ఉంటే ఈసారి 330 కేసెస్ వచ్చాయి. అయితే ఇలా ఈ రేప్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయంటే మీరు 330 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 326 ఉన్నది. యూ మస్ట్ బి సీయింగ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. 330 కేసెస్లో 4 ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ వచ్చాయి. సో ఇఫ్ యూ టేక్అవుట్ దట్ 4 ఫాల్స్ అలిగేషన్స్ తీసుకుంటే 326 రేప్ కేసెస్ మనకు రిపోర్ట్ అయినాయి. దాంట్లో 184 ఆర్ ఫ్రెండ్స్. Their friends, they know each other, they are meeting, they are going to their houses, they are spending time. But in that kind of situations, they have been exploited. 184 in 326, 184 cases are of that nature only reported. Then 37 family members, these are not relatives, maybe siblings ko tarvata vachina relatives kaavachu, edaina close netted relatives unnaru, వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన రిలేటివ్స్ కూడా 37 మంది ఇటువంటి అఫెన్సెస్ రేప్ కేసులు ఇన్వాల్వ్ అయినారు. తర్వాత నేబర్స్, they played together and stayed together years together and then they committed such offenses. ఒక 70 అఫెన్సెస్ మాత్రం అదర్స్లో జరిగినాయి. ద మోస్ట్ అంటే ఈ 376 అఫెన్స్లు, ఈ 70 అఫెన్స్లు యాక్చువల్గా అదర్స్ ద్వారా జరిగినాయి ఇందులో. సో మొత్తంగా చూస్తే ఇంతకుముందు మనం ఉన్నటువంటి 384 అఫెన్సెస్లో మనం ఇప్పుడు దీనికి లైక్ 330 అఫెన్సెస్ రిపోర్ట్ అయితే అందులో 4 ఫాల్స్ అయితే 326 అఫెన్సెస్ మనకు రేప్ కేసెస్ ఈ సంవత్సరం జరిగాయి. షీ టీమ్స్ ఆల్సో బుక్డ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్లో ఇన్కాగ్నిటోగా ప్రజలతో ఉంటూ రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ స్టేషన్లో ఉంటూ అవి 1281 పెట్టి కేసులు బుక్ చేయడము,
జరిగింది. అలానే క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్, ఐ టోల్డ్ యూ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కిడ్నాపింగ్ అండ్ ఆల్, బికాస్ ఆఫ్ పోక్సో కేసెస్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్, బట్ ఓవరాల్గా క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్లో మేజర్ గ్రేవ్ అఫెన్సెస్లో మాత్రం దేర్ ఇస్ అ డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ 25%. దెన్ ఎన్డీపీఎస్, ఐ బిన్ టెలింగ్ యూ, ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్లో కూడా కేసెస్లో మనము డ్రగ్స్లో 256 కేసెస్ మనం బుక్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో అక్యూజ్డ్ 495 అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం, అదర్ స్టేట్ అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో గాంజా లైక్ 2090 grams గాంజా, దెన్ చాక్లెట్స్ 34,683 grams of chocolates we've been also seized. Then MDMA also been seized. Opium also 10.12 kg opium also been seized. Heroin also there. Then we have seized poppy straw. This 35.31 kg of poppy straw also been seized. This way cheras also been seized with different transportation. But if you see the availability, the transportation perspective, it has also come down previous years. But still, because of our information network, we got 1200 kg ganza seized, which is the highest in the state in this year so far. Even other specialized agencies also recognize our service by detecting such huge quantity of ganza and preventing the spread of that kind of this addiction towards this kind of contraband. Then 227 గేమింగ్ యాక్ట్ కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది, 7 days క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. ఎసెన్స్ కమ్యూనిటీ యాక్ట్ కూడా కేసు పెట్టడం జరిగింది. మేము ఒక స్పెషల్ ఫోకస్గా ఈ శాండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద, ఇల్లీగల్ దాని మీద గవర్నమెంట్ ఎక్షకర్కి నష్టమవుతాం పాటు ఇల్లీగల్ మాఫియా కూడా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఫోకస్ చేసినప్పుడు మనము 789 మంది అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా 608 కేసులు పెట్టాం, 608 కేసులు పెట్టడం జరిగింది. మొత్తము 18,706 tons of sand is seized. This is the highest in the state. 18,706 tons of sand seizure అయింది. ఇది ఆల్మోస్ట్ 3 crores, 2.99 crores వర్త్ ఈ సీజర్ మనం చేశాం. అలానే టోటల్గా ప్రాపర్టీ క్రైమ్ రిపోర్ట్ అయిన దాంట్లో కూడా మనం చూస్తే డెకాయిటీలో మనము లాస్ట్ ఇయర్ 5 కేసెస్ ఉంటాయి, ఈ సంవత్సరం 3 కేసెస్ ఉన్నాయి. డిటెక్షన్ అండ్ రికవరీ 100% అయింది. ఆల్ ద కేసెస్ అయితే రిపోర్ట్ అయిన అన్ని డిటెక్షన్ అండ్ రికవరీ అయినాయి. మీకు రీసెంట్లీగా బ్రిలియంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా అఫెన్స్ అయింది. దాన్ని కూడా మేము టీము డిఫరెంట్ స్టేట్స్ పంపించేసి అక్కడ అక్యూజ్ తీసుకొచ్చి ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరిగింది. అలానే వీ హవ్ గాట్ లైక్ మర్డర్ ఫర్ గెయిన్స్, దెన్ డెకాయిటీస్ put together, there is reduction and then good recovery also there. Then we have got robberies. These robberies basically chain snatchings and all. ఇవి 118 కేసులు ప్రీవియస్గా ఉంటే ఈ సంవత్సరం 67 కేసెస్ అయినాయి. ద రిడక్షన్ ఈస్ దేర్. 94% డిటెక్షన్ ఉంది. దెన్ 77% రికవరీ దీంట్లో సాధించడం జరిగింది. అలానే హెచ్బీ బై నైట్ అండ్ హెచ్బీ బై డే, ఈ రెండు పుట్టుగదర్ లాస్ట్ ఇయర్ 633 కేసెస్ ఉంటే ఈ సంవత్సరం 589 కేసెస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మనము ఈ 589 కేసెస్లో 62% డిటెక్షన్ అండ్ రికవరీ 51% చేయడం జరిగింది. దెన్ ఆర్డినరీ థెఫ్ట్ 1310 ఆర్డినరీ థెఫ్ట్ కేసెస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ రిపోర్ట్ అయినప్పుడు ఈ సంవత్సరం 1161 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి. సో వీ హ్యావ్ రిడ్యూస్ దిస్ ఆర్డినరీ థెఫ్ట్, వీ హ్యావ్ రిడ్యూస్ హెచ్బీ బై డే, హెచ్బీ బై నైట్, we have reduced robberies, we have reduced dacoities, we have reduced murder for gains also. Another area of concern for us is that automobile theft. In that vehicles పోయినవి 1086 కేసులు లాస్ట్ ఇయర్ రిపోర్ట్ అయితే ఈ సంవత్సరం 876 వెహికల్ దొంగతనాలు జరిగాయి. దాంట్లో 73% డిటెక్షన్ జరిగింది, రికవరీ 87% ఉంది. ఈ విధంగా చూస్తే టోటల్గా ప్రీవియస్గా ఇయర్ చూస్తే 23 crores 59 lakhs పోతే ఈసారి 20 crores 40 lakhs పోయింది. అంటే ఈవెన్ ప్రాపర్టీ లాస్ కూడా మనం తగ్గించాం, అంటే అఫెన్స్ తగ్గించాయి కాబట్టి ప్రాపర్టీ లాస్ కూడా తగ్గింది. మా విజిబుల్ పోలీసింగ్, క్విక్ రెస్పాన్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్షన్ ఉన్న మూలంగా ఈ రిజల్ట్స్ మేము అచీవ్ చేయగలిగాం. అంతేకాకుండా ప్రాపర్టీ రికవరీస్లో మేము బెటర్ రిజల్ట్స్ను ఈసారి తీసుకురావడం జరిగింది. ప్రీవియస్ ఇయర్ 66% ఉంటే ఇప్పుడు 69% వీ కుడ్ అచీవ్ దిస్ బెటర్ రిజల్ట్స్. So 15% reduction profit offense compared to last year.
Then last year we lost 23 crore rupees, 23.59 crore rupees in the property offences. This year 20 crore 40 lakh rupees we lost, and the recovery is like 87%, detection is 73% in these cases. This is a remarkable achievement from our officers. The professional way they conducted it, and so that we could keep the place safe, and people or properties are secured. This because of our efforts. See, once we detect the case, another important area of concern for us is the getting the conviction in the case. That's a court monitoring. In the court monitoring, I've already requested to look into our team's achievements. That 31 cases of live convictions are there. Then we got 1 year imprisonment and 19 convictions unayatla. Alane less than 1 year 19 convictions ఉన్నాయి. 1 year ఉన్నవి 25 convictions ఉన్నాయి. అలానే 2 years ఉన్నవి 12 convictions ఉన్నాయి. Then you got 31 years 31 live convictions ఉన్నాయి. Then 25 years 12 convictions ఉన్నాయి. They put together 146 total convictions ఉన్నాయి. If you see, the conviction percentage is 74%. It's one of the best in the country. If you see the conviction percentage. Then overall conviction rate, I was telling you the 74% overall conviction rate is there. Total ga manamu 4,125 NBWs also executed, making our commission NBW commission. In fact, we had a meeting after the NBW all NBWs have liquidated and executed and all, and everyone shared their own experiences going to different states. In oldest of old cases, we could execute NBWs. That's one of the proudest moments for all of us because of professional commitment of our officers. Then with this victims, SAS Act victims also, we've been focusing on getting them compensation. In that 65 victims, I got double bedroom houses. This is a remarkable achievement and unique in our state, and we have done it, and others also now following it up. As per law, we got the SCST Act victims కు 65 మందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ వాళ్ళకి అలాట్ చేయడం జరిగింది. బికాస్ వాళ్ళని బయటకు చెప్పొద్దు కాబట్టి, వాళ్ళ నేమ్స్ కానీ అవి కానీ అనానిమిటీ ఉంటారు కాబట్టి మేము దే నాట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దోస్ నేమ్స్ అవుట్ సైడ్. బట్ ది 65 పీపుల్ గాట్ డబుల్ బెడ్రూమ్ అకామిడేషన్. దెన్ పోక్స్ యాక్ట్లో కూడా ఇంట్రీమ్ కాంపెన్సేషన్ కూడా మేము వాటి కూడా ఫాలో అప్ చేస్తున్నాం. దెన్ సైబర్ క్రైమ్, అనదర్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ కన్సర్న్ ఫర్ అస్. మీరు చాలామంది అనుకుంటారు సైబర్ క్రైమ్ పెరుగుతుంది, చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అంటారు. కానీ మన దగ్గర 19.14% రిడక్షన్ ఉంది సైబర్ క్రైమ్లో. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వీ క్రియేటెడ్. వీ have gone to the people, we gone to the streets, we went to the colleges, we went to the senior citizens, and we told them how to handle their smartphones or any kind of the fraudsters trying to get into their area and then making them victim of cybercrime. ఇంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినాం కాబట్టి we could achieve 19.14% reduction compared to last year. 3,734 cases, cybercrime cases are reported this year, which is less than last year offences with 19.14% last year. If you see the breakup of these cases, MO wise 2025లో మనం చూసినటువంటి ఇప్పటివరకు చూసిన కేసులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్స్ మీదనే ఎక్కువగా అఫెన్స్లు అయినాయి. 1,512 కేసులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్లో, పార్ట్ టైం జాబ్స్ చూపిస్తూ 1,215 కేసులు, క్రెడిట్ కార్డ్ మ్యాట్రిమోనియల్ ఫ్రాడ్స్లో 237 కేసులు, అన్ఆథరైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్లో 216 కేసులు, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఈ కేసెస్ చేయడం జరిగింది. ఆల్ పుట్ టుగెదర్ మనకు 3,734 cases we have registered. In that 19.14% reduction compared to last year. 40.1 crore rupees మనము ఈ రిఫండ్ చేయడం జరిగింది విక్టిమ్స్కి. 92 accused have been arrested. different states తెప్పించి 92 accused అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా 41 PT వారెంట్లు వేరే రాష్ట్రం ఉండడం కూడా వేసి PT వారెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వాళ్ళని తీసుకురావడం జరిగింది. దాని తర్వాత 955 సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసి 1,02,150 సివిలియన్స్కి ఈ సైబర్ క్రైమ్ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం మూలంగా ఈ అఫెన్సెస్ తగ్గడము, వాళ్ళకు వచ్చిన మనీ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ మేము 23 crores మేము ఇవ్వగలిగాం. ఇప్పుడు 40 crores 10 lakh rupees మనము వాళ్ళకి అందజేయగలిగాం విక్టిమ్స్కి. దెన్
Operation Smile and Muskan, which is child labor and all. The richest cultural ethos we got, and we got a lot of compassion for the people staying around. But when you don't really understand the children, while school kellasina pillalu, they're working in the hazardous industries, and then our focus should be there to reduce it. So in this purpose, two operations would be there. One is Operation Smile, Operation Muskan. ఇందులో మేము 1,002 కేసులు పెట్టడం జరిగింది. నేరాలు ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేస్తాం. జనరల్లీ తీసుకొస్తాం, ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాము అంటే నాట్ బై ఇష్యూయింగ్ ఎఫ్ఐఆర్. సో బట్ నౌ వీ ఇష్యూడ్ ఎఫ్ఐఆర్ సో దట్ విల్ బి ఆన్ రికార్డ్ అండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ విల్ బి ప్రివెంటెడ్. దీంట్లో మనము 2,557 రెస్పాండెంట్స్ని లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటే, ఈ సంవత్సరం 3,252 రెస్పాండెంట్స్ ఈ చైల్డ్ లేబర్ యాక్టివిటీ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరిగింది. 3,550 చిల్డ్రన్ని రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, మన రాష్ట్రం వాళ్ళు ఉన్నారు. టోటల్గా 10,760 డెకా ఆపరేషన్ కండక్ట్ చేసి 156 ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసి 1,281 పెట్టి కేసెస్ బుక్ చేసి ఎఫెక్టివ్గా ఈ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ కోసం విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. మెట్రో ట్రైన్స్లో కూడా చాలా మటుకు ఈ ఈవ్ టీజింగ్ జరుగుతుంటుందని, లేకుంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్ వాళ్ళపైన జరుగుతాయని మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి 735 డొకాయ్ ఆపరేషన్స్ కూడా మేము మెట్రో ట్రైన్లో చేయడం జరిగింది. టోటల్గా 3,211 కేసెస్ మనకు CDEWలో వచ్చాయి సెంటర్లో. దాంట్లో 11,649 కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ మా ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్లో. దెన్ 1,820 అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్టెడ్ టు ఎన్హాన్స్ దేర్ knowledge line, to enrich their knowledge base, and then public outreach on prevention of crime లో చేయడం జరిగింది. Bharosa Center, which is recently inaugurated, is working out on these nitty-gritties and to keep women in better environs and safe, secure places. Like then traffic, one of the important areas of concern. We have got like both roller coaster feels in this, but still deaths have come down. So number of deaths have come down. We identified 103 block spots within the commissionerate. We got a system called Accident Analysis Prevention Team. Anywhere 304A previously that any road accident, fatal road accident occurs, our team would go with the stakeholders. Our stakeholders ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ ఏరియా స్టడీ చేసి నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఉద్దేశంతో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మనము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్లో 17,760 డిడి కేసెస్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసెస్ బుక్ చేశాం. దీంట్లో 16 జైల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కన్విక్షన్స్ వచ్చాయి. అలానే ఈ చలాన్ 27,89,226 ఈ చలాన్ కూడా మనం ఫైన్స్ ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే 5,821 డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేశాం ఫర్ వయోలేటింగ్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్. మనం కేసు పెట్టడం కాదు, వాళ్ళు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇన్వాల్వ్ అయినారు, లేకుంటే వేరే ర్యాష్ నెగ్లిజెంట్ యాక్ట్ వాళ్ళు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. దాంట్లో 5,821 డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ని మనం రికమెండ్ చేసి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. డిఫరెంట్ స్పెషల్ డ్రైవ్స్ మనం చాలా చూస్తుంటే ఏంటంటే రోజు రొటీన్ పోలీసింగ్లో ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ చేస్తుంటే you really need of the people, felt need of the people we may not achieve sometimes. That's the reason we started understanding what area, what kind of violation is taking place. In that wrong side driving లో 1,61,648 కేసులు మీకు మనం బుక్ చేసాం. మన అందరం ట్రిపుల్ రైడింగ్ చూస్తూ ఉంటాం. అవి 56,265 కేసులు ట్రిపుల్ రైడింగ్లో పట్టుకోవడం. ఎక్స్ట్రా ప్రొజెక్షన్స్ ఎక్కువగా పెట్టి వెళ్తుంటారు వెహికల్లో, ఆటోస్లో అట్లా, అవి కూడా 52,186 కేసులు బుక్ చేయడం జరిగింది. పబ్లిక్ సేఫ్టీ పర్స్పెక్టివ్లో 4,269 అవేర్నెస్ సెషన్స్ కూడా మనము ట్రాఫిక్ దాంట్లో కండక్ట్ చేసాం. బట్ రోడ్ సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్లో ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది. అందుకోసమే డీజీ సార్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అలైవ్ అనే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరిలో మనకు రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ వేలో ఇప్పుడు అన్ని దాన్ని ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఈ వింటర్లో lot of mist and fog ఉంటుంది కాబట్టి lot of accidents occurring. You see lot of flights are also getting cancelled because of this. So this area we are focusing. Why we have more responsibility? Because we got 246 kilometers of national highway, 61 kilometers of ORR,
783 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఎక్కువగా రోడ్ యాక్సిడెంట్ తగ్గించే మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మన ట్రై కమిషనరేట్లో 18,000 న్యూ వెహికల్స్ బీన్ యాడెడ్. సో దిస్ మచ్ న్యూ వెహికల్స్ బీన్ యాడెడ్. సో మెనీ పీపుల్ గోయింగ్ ఫాస్ట్ డ్రైవింగ్ వెళ్తున్నారు. చాలా మటుకు మేము స్టడీ చేస్తే హ్యూమన్ ఎర్రర్స్, స్పీడ్ డ్రైవింగ్, మేబీ సమ్టైమ్స్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆల్కహాల్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ ఓవర్ ఫోన్, అట్లా మాట్లాడడం మూలంగా ఫోన్ డ్రైవ్ చేసిన మూలంగా ఈ ఫేటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. ఓవరాల్గా డెత్స్ తగ్గించగలిగాం కానీ బ్లాక్ స్పాట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి చూసాం కానీ ఇంకా మేము ఈ దీంట్లో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో ఇంకా అచీవ్ చేయాల్సింది ఉంది. బి కీపింగ్ from him what problem over. So we can sitting in our command control, we can take the drone to the person and we can speak to the officer who is on field, and we can give instructions to him and we can take feedback from him to improvise or send some more forces or whatever the problems over there can be addressed with that way. Social media lo maku 50,000 followers are there. Sometimes we also find links in that way 2,504 సబ్స్క్రిప్షన్ చేయగలిగాం. అలానే 2,50,000 మన ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు మన రాచకొండ సోషల్ మీడియా దాంట్లో. వీ ఆల్సో వాంట్ దెమ్ టు కంట్రిబ్యూట్ బెటర్ పోలీసింగ్ ఇనిషియేటివ్స్. 2,711 ఆన్లైన్ కంప్లైంట్స్ కూడా మనం రిసీవ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం. వీఆర్ ఆల్రెడీ టెలింగ్ అవుట్ రీచ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ లో గుర్తుకు రాలేదా అని చెప్పేసి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారిని అడుగుతా ఉన్నా. మినిమం అంటే మినిమం